سورۃ النساء آیت نمبر 118۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کر دی۔ وقال، اور اس نے کہا، لأتخذن، یقیناً میں ضرور پکڑوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یقیناً میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یقیناً میں ضرور ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، یقیناً میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یقیناً وہ ضرور کاٹیں گے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، یقیناً میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو شخص بنائے گا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، تحقیق وہ خسارے میں چلا گیا، خسران مبینہ، واضح خسارہ۔ آیت بڑی ہی ایک مومن دے ایمان نو، فکر نو چنجوڑ دینے والی آیت ہے، ان دی غفلت نو بیدار کر دینے والی آیت ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ نے انسان دے سب تو وڈے دشمن دا تعارف کرایا، جنہوں آپ ابلیس کہنے ہیں، جنہوں شیطان کہنے ہیں۔ انسان فطرتی طور تے بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا تیز ترار تے چلا کے، اگر انہوں دس تا جائے کہ فلاں بندہ تیرا خیر خواہ نہیں، بڑا محتاط ہو جاندا ہے۔ نیرے کویلے اون دے نال اٹھن بیٹھن تو احتیاط کردا ہے، کوئی راز و نیاز دی گل نہیں کردا، میرا خیر خواہ کوئی نہیں۔ پتا ہوئے فلان جگہ میرا دشمن ہے، گھروں نکلن لگیا نیرا کویلا ویندا ہے، بندوبست کردا ہے، اپنی دیواراں اچھیاں کر لیدا، کیمرے لوا لیدا، شیشے لوا لیدا، کچ لوا لیدا، جناب ساری دشمنی کوئی حرج نہیں۔ دشمن تو دفاع کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، خذوا حذرکم، بچے پڑھ کے ہیں، اپنا دفاع پڑھو۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک دشمن ہوئے جن کے دشمن ہونے کی خبر اللہ پاک نے دیتی ہے، کسی بندے نے نہیں دیتی، کسی رشتہ دار، گوانڈی، ہمسائے، دوست نے نہیں دیتی، اللہ پاک نے دیتی ہے۔ اور پیچھے بھی آپ پڑھ کے ہیں، بار بار اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلے جائے، انہ لکم عدو مبین، تہاڈا دشمن جے تے کھلا دشمن جے۔ کیونکہ اس تو پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک نے وہ تمام چیزاں گنوائیاں نے جڑیاں انسان کو جہنم اندر لے جان دا سبب نے، گمراہی دا سبب۔ ہن اس آیت اندر اس ابلیس دا تعارف ہے جڑا وہ گمراہی دے گلاں ول لے کے جاندا ہے، جڑا رسول اللہ دی مخالفت تے ابھاردا ہے، جڑا شرک تے ابھاردا ہے، اللہ دی دشمنی تے ابھاردا ہے۔ اللہ پاک نے گویا کہ ایک پوری نا تصویر کھچ کے، منظر کھچ کے اس آیت اندر رکھ دیتا ہے کہ، اور الفاظ کتنے مضبوط نے قرآن پاک دا، حسن اور بلاغت اور انداز اللہ پاک دا بات سمجھان دا کتنا پیارا ہے۔ اللہ کہنے جدوں میں ابلیس تے لعنت کر دیتی، انہوں دتکار دیتا، انہیں پھر کیا کہ اللہ ہون تیرے بندے تو لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، بندے تیرے ہون دے، رزق تیرا ہوئے گا، سب کچھ تیرے، لیکن میں آپ کے حصہ وچوں کڈنا ہے، ضرور کڈاں گا۔ کیویں کڈنا ہے؟ اگلی آیت اندر اللہ نے وہ سارا انہیں تعارف کراتا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، لام بھی پیچھے تقید ہے تو نون بھی تقید ہے، لام مفتو تقید، یعنی کہ اللہ میں ضرور بھی ضرور انہوں نے گمراہ کرنا ہی، میں انہوں نے گمراہ، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ میں ضرور بھی ضرور انہوں نے تمنا دلاواں دا، آرزواں دلاواں دا، سبت باغ وکھاواں دا۔ دن نا وہ یار دل چ ایمان ہونا چاہیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دینا، ایویں مولویاں نے بس آپ دی گل پڑھی ہے تو جنم چ باہر نکلتے ہی نہیں دے۔ ایمان ہونا چاہیے سینے چ، اسی امتیاں، یعنی اے آرزو اے خیال اے وسوسے کون پاوندا ہے؟ شیطان۔ لہذا یہ گل سوچ کے انسان اللہ دی ڈٹ کے نافرمانی کردا ہے، گناہ کردا ہے، چلو کوئی نہیں، بڑی زندگی پئی، توبہ کر ہی لاں دینا، تو یہ ان دے بہکاوے نے، یہ ان دے طریقے نے۔
अल्लाह ने वादे करता कि उन्हें क्या वाला मन नहीं करना अल्लाह मैं जरूर जरूर आरजुआं दे पिछे चलाउना है मैनू सबद बाग विखाने ने वाला मुरन्ना वाले बत्ती को आवान अल्लाह नाम अल्लाह मैं जरूर हुक्म देंगा बंदा तेरा रिजक तेरा दौलत तेरी लेकिन उनके विचों मेरा मुकर्रर शुदा हिस्सा कटेगा आजान अल्लाह नाम का मतलब है जमाना जाहलीयत के अंदर लोग ना अपने बुतों के नाम के जानवर को वकफ करते सन उनके कान से चीरा ला देंगे सन और जानवर मोहतरम हो जाता उनके सवारी नहीं करते उनके बोझ नहीं लाते सन कि ये जनाब ये फलां बुद्ध के नाम से कुर्बान होना है दिता अल्लाह ने जानवर अल्लाह ने दिता है रिज़्क़ अल्लाह ने दिता है लेकिन कर दिता हिस्सा बुतों का वही साडे विच ही हुंदा है जिहड़ा चौखी दौलत विच गर के वो वड्डा मुशरक हुंदा है और बाद इलाके ते हो जाने और चढ़दे सूरज जिवें आपस सुबह मस्जिद चाहिए उसी के दरबार ते जांदे ने वो आंदे जनाब सारा कुछ ही इन्हां ने दिता होया सानू और लोग स्पैशल जानवर वकफ करते हैं स्पैशल जानवर चार दिते माल डंगर चारता है जी फलां बाबे का नाम है फलां साडे पीरां दा नाम है फलां बुजुर्ग ये सारा भाग उन्हां दा लग्या तो ये मतलब कि अल्लाह दे दिते रिज़्क़ दे अंदरों गैरुल्लाह दा हिस्सा कढना वो जिंदा हो या मुर्दा हो तो ये भी शिरक है और वाला अमरन्ना वाला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह फिर शैतान ने कहा अल्लाह मैं जरूर भी जरूर इन्होंने हुक्म देना ही वाला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह जरूर बदलन दे तेरी बनाई हुई डिजाइनिंग नूं तेरी तकनीक नूं जिहड़ा हुलिया तू दिता उहदे ते उन बदलन दे इन्नियां कई सूरतां ने फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह तफसीर में अगर चले जाइए तो बहुत आगे निकल जाएंगे गोया कि इंसान अल्लाह ने जो हुलिया दिता है जो शक्लो सूरत दी है उन्होंने पसंद ना करे वाके कि मेरा हुसन खराब होता है मैं कोई अंदर रद्दो बदल करते औरतां होंदियां ने अपने दंदां दे अंदर फसले लवांदियां ने ब्रेक करवांदियां ने बाद लोग अपने जिस्म अंदर टक लवाते हुसन बनाने वास्ते वो मुख्तलिफ कलर करांदे ने और दाढ़ी कटवाने भी अंदर आ जाता क्योंकि अल्लाह की तरफों आ दी ना तो गोया कि अल्लाह तकलीफ में बदलो और बड़िया अंदर सूरतां ने जिवें नस्लबंदी बच्चे बर्थ कंट्रोल बच्चों यानी ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करना कि बच्चों की नस्लबंदी कंट्रोल हो जाए तो यह सारा फल युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह के अंदर आता है क्योंकि अल्लाह ने एंड जाकर नतीजा दसता मैं उम्मीद तकलीफ शैतान वाली आ ठीक है हुण दुश्मन का वार तुहानूं मैं समझा दिता है हुण भी जिहड़ा उन्होंने दोस्त बनाएगा ना फकद खासिरा खुसरान मुबीना वो खसारे अंदर है और वादे तरीन खसारे अंदर घाटे अंदर है चाहे दुनिया में रेल पे लगी है लेकिन आखिरत दोबारा खसारा है और अगे फरमाया यही दूं वयुमन्नी हूं ये तुहानूं वादे देंदा है वयुमन्नी हूं तुहानूं बड़े बड़े ख्वाब वहादा है बड़े बड़े आरजुआं दे पिछे चलादा है और जिवें लोग सूद खांदे ने इन्हां की आंदे ओ यार पता सानूं आराम है अल्लाह बस हालात बड़े तंग हो गए बस थोड़े हालात सैट होए तो आप छड़ देना यानी वो गुनाह तलांदा इस नीयत नाल लिया के तो वही मन्नी वमाया इदुम शैतान अल्लाह गुरूर अल्लाह ने कहा जिन्ने वादे देंदा जे सिवाय धोखे तो कुछ नहीं देंदे वादे में सिर्फ धोखा दे गौर करे लाअनहुल्लाहु अल्लाह ने उस पर लानत कर दी किस पर जिंदा पिछली पीछे आयत अंदर तज़किरा है शैतान मरीदा अल्लाह ने उस पर लानत की वकाला और उसने कहा ला अत्ताखिज़न्ना यकीनन मैं जरूर लूंगा जरूर हासिल करूंगा जरूर पकड़ूंगा मिन इबादिका तेरे बंदों में से बंदे किंदे होंगे नसीबन एक हिस्सा मफरूदा मुकर्रर शुदा बंदे तेरे होंगे लेकिन मैं जन्नत का हिस्सा उन्होंने विचों कट के जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दे समझाई आप बैठे सन जमीन ते आपने सीधी लाइन खेती थी दाएं में आपने बेशुमार लाइना खेती थी फरमाया जी सीधी लाइन जाती पे सिराते मुस्तकीम दाएं में जिन्नियां लाइना ने हर मोड़ ते शैतान बैठा फासिलात जिन्हें जन्नत पहुंचना उन्हें सारिया रुकावटों तोड़ के क्रॉस करके इस कितने भी फिसल गया हो इस रात मुस्तकीम को हट जाता ये आपने मिसाल तक बात समझी थी तो वलाउदिल्लनहुम अल्लाह मैं जरूर इनको गुमराह करूंगा वलाउमन्नियन्नहुम यकीनन मैं जरूर इनको आरज़ुएं दिलाऊंगा वलामुरन्नहुम यकीनन मैं जरूर इनको हुक्म दूंगा वला युबत्तिकुन्ना यकीनन वो जरूर काटेंगे आजान अल-अनाम जानवरों के कान यो उस दौर अंदर जमाना जालियत दी रस्म सी जो बुत्तां दे नाम ते वकफ कर दिंदा कान काट दिंदे
वाला आमरन्नहुम, अल्लाह मैं जरूर इनको हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्ना, यकीनन वो जरूर बदलेंगे, खल्क़ल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई तखलीक को, अल्लाह की बनाई हुई शक्ल सूरत को। वमन यत्तखिज़ शैताना, ये अल्लाह ने दुश्मन का वार समझाते अगे नतीजा दस, ए नतीजा है, वमन, और जो शख्स, यत्तखिज़ बनाएगा, शैतान, शैतान को, वलियन दोस्त, वलियन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, फकद, पस तहकीक, अल्लाह ने हरफ कद तहकीक ले आंदा, तकीददार तहकीक खासिर, वो खसारे में चला गया। वो किधर चला गया? खसारे का की माना होता है? घाटा। वो खसारे में चला गया, खुसरान मुबीना, वादे खसारा। खुसरान दे अगे अल्लाह ने सिफत लियांदी मुबीन, वादे खसारा, खुला। या इदुहुम, वो इनको वादे देता है, वयुमन्नीहिम, और इनको आरजुएं दिलाता है। जिन्ना भी इंसान गुनाह ते मादा होंदा है ना, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਈਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਲਾਹ ने इख्तियार ਦਿੱਤਾ है कि ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। जो बाद हदीस से आपने फरमाया, इन्ने शैतान यजरी मिनल इंसान कमजरी दम। नबी पाक जा रहे थे एक रात, सईदा सफिया नाल सन, दो सहाबी खड़े, फरमाया इधर आओ, बुलाया कोल, फरमाया मेरी बीवी सफिया है। कौन है? उस मौके पर आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल असीं किवें तुहाडे बारे सोच सकते हैं? फरमाया तुसीं नहीं सोच सकते, लेकिन वो दुश्मन ने ना दिमाग च पा दिंदा गल। उस मौके पर आपने फरमाया थी, इन्ने शैतान यजरी मिनल इंसान कमजरी दम। फरमाया शैतान इंसान या रगां च इंज दौड़दा जिवें खून दौड़दा, बदगुमानी पैदा कर सकता सी। तो ये अल्लाह ने इख्तियार दिते ने दो, एक नजर नहीं आता, एक साडे खून च सरायत कर दिंदा। लेकिन जिस बंदे दा अल्लाह वाल तवज्जो पूरी होए और अपने अज़कार जिक्र अज़कार पाबंद होए, जिवें हज़रत उमर नूं शैतान वेख गलियां छड्डदा सी। और एक ही सी हज़रत उमर दी ईमानी ताकत सी, ईमानी ताकत और फरिश्तियां दी सिक्योरिटी। यही तो हम वो इनको वादे देता है, वो युमन्नीहिम, और इनको आरज़ुएं दिलाता है। वो मां यईदुहुम शैतान, नहीं वादे दे सकता इनको शैतान, इल्ला गुरूरा, मगर धोखे के, सिवाय धोखे के कोई वादा नहीं दे सकता।